مولانا جو ایسا باہر کے جو ابھی خطیب آئیں گے، آپ دیکھیے باہر کے شعراء ہیں جو کیا سوچ رہے ہوں گے وہ اپنے دل میں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیسا علاقہ ہے کہ یہاں کے لوگ کس طریقے سے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے. یہ نہیں کہ بہت، ارے یہ حالت جانتے ہیں اس علاقے میں 2:30-3 جب بج جاتے ہیں تب اس طرح سے بکھراؤ پیدا ہوتا ہے. 2:30-3 بجے، ٹھیک ہے نا، ہاں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں 2:30-3 بج جاتے ہیں تب اس طریقے سے سب بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پہلے ہی سے ابھی شروع ہی نہیں ہوا صحیح سے تو معلوم ہو کہ سب بکھرے چلے جا رہے ہیں. اتنی دور سے ایک خطیب جو ہے شاندار، ہندوستان کا مائناز خطیب، شاندار خطیب، آپ ان کی خطابت کو سماعت کرنا سب اکٹھا ہے. اس طریقے سے اگر وہ تشریف لائیں گے دیکھیں گے تو بتائیے کیا تاثر لے کر یہاں سے جائیں گے. بیٹھ کے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں. بیٹھے چند منٹ کے لیے میں بھی حاضر آیا، پڑھیں درود پاک پڑھیں تو میں کچھ عرض کر دوں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الوسیلۃ الیک و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی آپ دیکھیے، آپ نہ تو منقبت سماعت کر رہے تھے، کبھی کربلا والوں کے تعلق سے، کبھی مولا علی کے تعلق سے، اہل بیت کے بارے میں آپ سماعت کر رہے تھے. کسی کہنے والے نے کہا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتا دو فنا بقا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتا دو فنا بقا کیا ہے. اور سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتا دو فنا بقا کیا ہے. اور سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے. اور کلیم اشرفی صاحب ابھی درود شریف کے تعلق سے پڑھ رہے تھے نا کہ قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا. قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا. اور ان علماء کی طرف سے آپ سب کے حوالے یہ قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا. اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دے کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا. دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا. جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہمارے حاجی معراج بھائی اور ان کے صاحبزادے، ان کے بہو، یہ تمام حضرات جو تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں؟ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر کر رہے ہیں. تبھی کسی کہنے والے نے کہا کہ میاں کہاں، کدھر، کیسے؟ تو جواب دیتے ہیں بلایا ہے تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، بلایا ہے تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے. نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں، نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں. اور کہاں کی دولت، کہاں کے منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. آیا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آپ سوچیں ذرا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہوگی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا ان کے تمام عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. ہر ایک ان سے عرض کرے گا کہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضری ہو تب میرا سلام پیش کر دینا، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تب میرا سلام پیش کر دینا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تب میرا سلام پیش
کر دینا۔ آپ سوچو ذرا کہ زائرین مدینہ ہے، یہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائیں۔ بہرکیف آؤ ذرا دیکھا کہ ایک جا رہا ہے، ایک دیوانہ سفر کر رہا ہے، محبت کرنے والا سفر کر رہا ہے نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ کوئی آ رہا ہے تو گھر سے ملاقات کر کے اور دعا کرانے کی بات کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آبادی کے باہر تک سانس چھوڑیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایئرپورٹ تک جائیں گے، اس کے آگے تو نہیں جانا ہے، اس کے آگے سفر کرنا ہے۔ آج یہ ذرا دیکھیں، انہوں جانے والا ایک ایسا شخص آ رہا ہے، اس نے کہا کہ نبی کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو میرا سلام پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، حضرت عمر کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ بہرکیف یہ قافلہ چلتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا، نبی کی بارگاہ میں حاضری تھی، وہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کا سفر کیا۔ راستے میں پہنچتے ہیں تب خیال آتا ہے ارے اس کا سلام تو باقی ہی رہ گیا، جس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں سلام کے لیے کہا تھا۔ لوگوں سے کہا اے ساتھیاں مجھے مدینے میں کچھ کام ہے، کہا کہ مدینے جاؤ گے اپنے قافلے سے رہ جاؤ گے تو نہیں پہنچ پاؤ گے، کہا سواری لیتے جاؤ، ہم جا رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، ایک کام ہے مدینے میں، ہم اسے پورا کر لیں گے پھر ہم بعد میں مکہ آ جائیں گے۔ بہرکیف بھی آتے ہیں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اس شخص کا سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اس کے بعد حضرت عمر کی بارگاہ میں اس کا سلام پیش کیا۔ باہر آتے ہیں کوئی سواری نہیں مل رہی ہے، بلکہ رات میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد نبوی میں سو جاتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ جب آتا ہے قسمت کا تارا چمکتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو الوفا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام ابو الوفا نہیں ہے، میرا نام ابو العباس ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو الوفا تم وفادار ہو، میری امانت پہنچانے کی وجہ سے تم اپنے قافلے سے رہ گئے ہو، وفادار ہو، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوری دست مبارک سے ان کی کلائی کو پکڑا، اٹھایا اور اٹھا کے رکھ دیا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، سوچتے تھے مدینے میں مسجد نبوی میں، اور آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے، سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے۔ تبھی کہنے والے اعلیٰ حضرت جھومتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہم مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا مہم میں نہیں میرا تیرا۔ سوچے ذرا اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، نبی کی بارگاہ میں آئیے ذرا دیکھیں، ایک عاشق رسول، ایک دیوانے رسول، یہ حج کا قافلہ سفر ہو رہا ہے، تمام لوگ چلتے ہیں، حضرت ربیعہ بن سلیمان ہے، ان کے بھائی علاقے کے لوگ یہ سب سفر کرتے چلے آتے ہیں، یہ کوفہ آتے ہیں، کوفہ وہی کوفہ جو محرم میں جس کوفے کا ذکر سنتے ہیں، ان کے بارے میں یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ کوفے والے یہ دغا باز تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا تھا، وعدہ تو کرتے تھے حضرت علی کے ساتھ جینے اور مرنے کا، لیکن دغا کیا ہی انہوں نے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے جو ہے امام حسین کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قافلہ آتا ہے کوفے میں، سب سامان ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن سلیمان نے کہا کہ یہ جگہ بڑی مشہور ہے، دیکھا جائے یہاں کا رہن سہن کیسا ہے، کوفے والوں کے کس طرح
तरह से रहते हैं, यहाँ की आबादी कैसी है, यहाँ की आबो हवा कैसी है। हजरत रबिया बिन सुलेमान है, निकलते हैं, आबादी के बाहर आते हैं, बाहर चले तो देखते क्या है कि एक औरत है, मरा हुआ जानवर पड़ा है, खच्चर है, उसके गोश्त को काट के टोकरी में रख रही है, काटते जा रही है, रखते जा रही है। हजरत रबिया बिन सुलेमान सोचने लगे कि ये देखने में तो ढाबे वाली लग रही है, ये होटल वाली लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए जानवर का गोश्त लेकर जाए, पका के बेच ले और धोखे से लोग मरे हुए जानवर का गोश्त खा ले। रबिया बिन सुलेमान है कि देखने लगते हैं कि ये औरत कर क्या रही है। उसने गोश्त के टुकड़े काटे, डलिया में रखा, डलिया सर पे रखा, वहां से चलती है आबादी की तरफ। रबिया बिन सुलेमान है, इसके पीछे हो लेते हैं, आती है अंदर, एक बहुत बड़ा मकान है, ऊंचा सा चबूतरा है, बड़ा सा दरवाजा है, दरवाजे के करीब आती है। उस औरत ने आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा वही दुखियारी हो, वही किस्मत की मारी हो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया जाता है, ये अंदर दाखिल हो गए, दरवाजा बंद हो जाता है। हजरत रबिया बिन सुलेमान है, करीब आ जाते हैं, कान लगाया, अंदर आवाजें आ रही है, माँ क्या लेकर आई है, माँ क्या लाई है खाने के लिए? माँ ने कहा बेटी ये मैं कुछ गोश्त के टुकड़े लाई हूँ, आग के ऊपर भून लो और इसे खा लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि लोगों के दिलों पर अल्लाह का इख्तियार है। हज़रत रबिया बिन सुलेमान ने सुना दे ये तो किसी ईमान वाले का मकान है, नबी का कलमा पढ़ने वाले का मकान है, ये किसी मुसलमान का मकान है। हज़रत रबिया बिन सुलेमान ने आवाज दिया, ए औरत ऐसा मत कर। अंदर से आवाज आई, तू कौन है? एक परदेसी हूँ। एक परदेसी क्या चाहता है? चाहता कुछ नहीं, मैं शरीयत की एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं शरई मसला बताना चाह रहा हूँ कि यहूदी के अलावा कोई भी मरा हुआ जानवर किसी मजहब में खाने की इजाजत नहीं है। मुसलमान है, मरा हुआ जानवर का अपने बच्चों को खिला रही है, शरीयत इजाजत नहीं देती। अंदर से आवाज आई कि ए परदेसी ये मसला मुझे मालूम है, सुनो सुनो, मेरा शौहर दुनिया से कूच कर गया, जो कुछ छोड़ कर गया था सब खत्म हो गया, कई 4 बच्चियां छोड़ कर गया है, फाके बलफाके हो रहे हैं। मैं बाहर निकली कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन किसी ने मदद ना किया। एक परदेसी खानदान की खैरत ने लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। एक परदेसी, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं एक आले रसूल हूँ, मैं सैयद सादी हूँ। एक परदेसी, मैं कोई और नहीं। हज़रत रबिया बिन सुलेमान जब ये सुनते हैं कि ये सैयद सादी है, इमाम हुसैन की औलाद में से है, अंदर से आवाज जब ये सुना तो कहा ए शहजादी ऐसा ना करें, थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दे, अभी मैं हाजिर हो रहा हूँ। फौरन आते हैं अपने काफिले के पास, भाई से कहा मैं अब हज के लिए नहीं जाऊंगा, जो पैसा लेकर आए थे उसको लिया। अब बाजार आते हैं, आटा खरीदा, खजूरें खरीदी, कपड़ा खरीदा, जो पैसा बचा उसी में रख के गठरी बांध लिया, सर के ऊपर रख लिया। वापस आते हैं, दरवाजे पर आवाज थी, ए शहजादियों दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है, नजरें झुकाकर इजाजत लेकर अंदर जाते हैं। ए शहजादियों ये हकीम नजराना में लेकर आए हो, ये छोटा सा तोहफा लेकर आए हो, इसे कबूल कर लो। रख दिया, नजरें झुकाई और चले आए। बच्चियां दौड़ी, माँ ये अजनबी इंसान कुछ लेकर आया है खाने के लिए। माँ ने कहा कि बेटिया मेरी बच्चों अभी इसको मत खाओ, अभी ना खाओ, इसने हमारे साथ एहसान किया है, हमारे खानदान की शान है कि हम किसी का कुछ खाए तो उसके हक में दुआ कर दे, पहले इसके लिए दुआ कर दिया जाए। सब बैठ जाते हैं, दुआ कर रही है, ए अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया है इसे कई गुना अता कर दे। सबने आमीन कहा। फिर ये अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया है उसे हज बदल अता कर दे। सबने आमीन कहा। एक ने दुआ की, अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया है उसकी जिंदगी में हज की खुशखबरी मिल जाए। आमीन सबने कहा। फिर एक ने दुआ की, अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया है
इधर काफिला गया हज के लिए, ये कूफे में रह गए, यहीं ठहरे रहे। वसवसा आता है, शैतान हमला करता है, ए रबिया हज की सादत से तू रह गया, हज के लिए तू नहीं जा सका, तूने अपने हज को छोड़ दिया। मोहब्बत ने पुकार कर कहा, ए रबिया तूने अपने हज को किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की आल के लिए कुर्बान किया है, नबी की औलाद के लिए कुर्बान किया है। दिल को सुकून हो जाता है, ठहर जाते हैं, कूफे में रह रहे, वक्त गुजर रहा है, दिक्कतें हो रही है, परेशानियां उठा रहे हैं, ठहरे रहे, वक्त गुजरता रहा। इधर हज होता है, जब काफिला वापस आने लगा तो किसी ने कहा, परदेसी चलो देखो हाजियों का काफिला आ रहा है, चल के मुलाकात कर लिया जाए, चलो उन लोगों से हाथों को उनके चूमा जाए, जिसने संगे अस्वद को थामा है उन आंखों को चूम लिया जाए, जिसने रसूलुल्लाह के रौज़े की ज़ियारत की है। चलो इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, चलो उन लोगों से दुआएं करा लिया जाए। पर जब ये जाते हैं उधर काफिला आ रहा है, किसी ने कहा, ए परदेसी तेरे शहर का काफिला आ रहा है, तेरे इलाके का काफिला आ रहा है, तेरे भाई आ रहे हैं। हज़रत रबिया बिन सुलेमान खड़े हुए कि मेरे भाई का काफिला किधर है, हमारे इलाके का काफिला किधर है, देखा काफिला आ रहा है। हज़रत रबिया बिन सुलेमान आगे बढ़े और कहा, ए मेरे भाइयों अल्लाह तुम्हारे सफर को कबूल फरमा ले, तुमने जो राह खुदा में खर्च किया है मौला उसे कबूल फरमा ले। एक साथी आगे बढ़ा, ए रबिया ये बच्चों कैसी बातें क्या कर रहे हो, ये बचकानी बातें कैसे कर रहे हो, ये बात वो करे जो हज के लिए ना गया हो। एक साथी आगे आया, ए रबिया हज से इनकार कर रहा है, भूल गया जब हम सब रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुए थे तो बाबे जिब्रील पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो तूने ये थैली हमारे पास अमानत के तौर पर रखवा दिया था। ए रबिया इस थैली को नहीं पहचानता, रबिया बिन सुलेमान को पकड़ा दिया। हज़रत रबिया बिन सुलेमान है की नजर जब थैली में पड़ती है उस पे लिखा हुआ था, जो हमसे समझौता करता है वो फायदे में रहता है। हज़रत रबिया को समझ ही नहीं पा रहे थे, इतने में ईशा की अज़ान हुई, मस्जिद में दाखिल हुई, नमाज अदा किया, अपना वजीफा पढ़ रहे थे कि ज़ाहिरी आँख बंद होती है, किस्मत का तारा चमकता है, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए रबिया कितने गवाहों पर तू मुतमईन होगा कि तेरा हज होगा। ए रबिया जब तूने अपने हज का इज़हार किया, हज के लिए नहीं गया, तूने सब तोहफा मेरी शहजादियों को पेश किया। ये नबिया हम सब ने दुआ किया कि अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया उसे हज बदल अता कर दे। एक ने दुआ किया था, अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया है क़यामत तक मुझे हज का सवाब अता करता रहे। एक ने दुआ की, अल्लाह जिसने हमारे ऊपर हज किया है कई गुना उसे अता कर दे। एक ने दुआ की थी, अल्लाह उसकी जिंदगी में उसे हज की खुशखबरी मिल जाए। सबने आमीन कहा था, मैंने भी आमीन कह दिया। अल्लाह की बारगाह से हुक्म होता है एक फरिश्ते का कि फरिश्ते रबिया की शक्ल को इख्तियार कर, हज के अरकान को अदा कर और क़यामत तक हज के अरकान को अदा करता रहे। रबिया सोचो जरा, किसने उसने आले रसूल की ताज़ीम की थी, रबिया बिन सुलेमान अलैहिर्रहमा है। आप सोचे जरा, हज बैतुल्लाह के लिए, काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जब कोई आशिक़ रसूल, कोई दीवाने रसूल हज करता है। मेरे आला हज़रत ने भी जब हज के अरकान को अदा किया था तो लोगों को मुखातिब किया था और इरशाद फरमाया था कि हाजियों आओ, शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का
काबा देखो। कि इन महफिलों का मकसद ये कि हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाए और अमल के मैदान में भी हम मजबूत हो जाए। अभी आप देखिए नकीब साहब बयान कर रहे थे ना बच्चियों के पढ़ाने के ताल्लुक से कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार सल्लल्लाहु ताला ये जाने कि मेरे नबी की आमद कि बच्चियों को जिंदगी मिली है जिंदगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने जिसे एक बेटी दी उसने अच्छे से तालीम और तरबियत उसकी की, अच्छे से शादी कर दिया, अल्लाह उसको जन्नत अता कर दिया। और जब तौबा किया रे ज़माने जाहिलियत में लड़की का पैदा होना मनहूस माना जाता था। मेरे नबी की आमद से पहले, तशरीफ आवरी से पहले, जलवागरी से पहले बेइज्जती मानते थे जिनके घर बेटी पैदा हो जाती जी। अरे जब एक सहाबी रसूलुल्लाह किया या रसूलल्लाह मैंने अपनी 5 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया, हम ईमान लिया या रसूलल्लाह कि अल्लाह मेरे इस खता को माफ कर देगा। अब सोचो जरा जब ईमान लाते थे तो आप बीती सुनाते थे जो उन पर गुजरी है बच्चियों की। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाने दारुल उलूम अहले सुन्नत मुल्ला अहमद जीवन वो मुल्ला जीवन है जो अमेठी में पैदा हुए हो। वहीं पर जब मदरसा कायम किया तो समरकंद, बुखारा, सुमित्रा, ईरान, इराक, अफगानिस्तान के बच्चे इस अमेठी आते थे गोसाईगंज अमेठी में पढ़ने के लिए। उस जमाने में आज से 350 साल पहले दिल्ली पहुंचते हैं तो औरंगजेब आलमगीर और उनकी औलादों को अजमेर पहुंचे तो अजमेर वालों को पढ़ाया। हज करने के लिए गए तो मदीने मुनव्वरा में ठहर जाते हैं 5 साल 3 महीने मदीने वालों को पढ़ाया मुल्ला जी। वही एक किताब तहरीर की है जिसका नाम आप नहीं समझ पाएंगे कि वो नूरुल अनवार क्या है। मौलाना जुनैद साहब से पूछे नूरुल अनवार ये बताएंगे कि दर्स निजामी में वो कंपलसरी है, बिल्कुल कतई वो किताब दाखिले निसाब है, बगैर पढ़े चारा ही नहीं। खाली ये ना समझे कि यही ये उस जमाने का हिंदुस्तान, उस जमाने का आज से 350 साल पहले वहां किताबे मुल्ला जीवन की चल रही है। बताने का मकसद ये कि जहां मदरसा चल रहा है 20 साल से वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ में भी गुलशन मुल्ला अहमद जीवन आधा कायम हो चुका। आप उर्स में जाएंगे, खाली दिनों में उर्स में जाएंगे तो आपको खाना भी फ्री, रहना, बिस्तर, नहाना, धोना सब फ्री रहेगा, कुछ नहीं। खाली दिन में जाएंगे तो खाना नहीं, बिस्तर मिलेगा, रहना मिलेगा, नहाना धोना ये सब फ्री रहेगा। अभी पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह अमेठी में नाबीना बच्चों का मदरसा शुरू जी, नाबीना बच्चे पिछले साल शुरू कर दिया गया है। ऐलान हो रहा था कि खुलने जा रहा, खुलने लॉकडाउन के हवाले बस आला हज़रत से समझे तो ए रज़ा हर चीज का एक वक्त जी। ऐलान होता रहा, लॉकडाउन लगा, सब कुछ हुआ, उसके बाद शुरू पिछले साल से शुरू गया। पढ़ने वाले भी नाबीना और पढ़ाने वाले भी ये दोनों नाबीना है, पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। आप सोच रहे हो दिखाई नहीं देता, पढ़ क्या रहे हैं? आंख वाले देख के पढ़ते हैं और जिनकी आंखें नहीं वो छू के पढ़ रहे हैं जी। पूरी दुनिया में नाबीना लोगों की एक जबान चलती है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, जिसको ब्रेल में ही कुरान, ब्रेल में ही उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जा रहा है। और एक मौलाना जुनैद साहब खुशखबरी, सब लोग आमीन कह दीजिएगा। लेकिन इंशाअल्लाह बस अनकरीब बहुत जल्द बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज प्लस मदरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत सैयद अंसार मियां साहब क़िबला मसलके आला हजरत
واہ واہ 23,000 اسکوائر فٹ زمین خریدی، اس پہ دستار بندی ہوتی، علاقے جتنے علماء ہیں وہ تو جس پہ دستار بندی ہوتی تھی، اس کے علاوہ بھی جو لگی ہوئی زمینیں کہتے نہیں کہ ہاں بیٹھنے کی جگہ دی گئی تو لیٹ گئے، دوسرے سے اجازت لے کے جلسہ کرتے تھے، دوسرے کا کھیت تھا، ملا جیون والوں کا نہیں تھا، اجازت لے لی جاتی ہے بھیا جلسہ کریں گے، اس میں جلسہ ہوگا، جتنی لگی ہوئی ہیں الحمدللہ ایک ایک کر کے شامل کیا جا رہا ہے، اسی پر انشاءاللہ بچیوں کے لیے انٹر کالج پلس مدرسہ، یہ بچیوں کے ابھی تک تو چل رہا تھا 20 سال سے، تو بچیوں کے لیے کیوں رہ جائے معاملہ، اور اس میں میرا کمال نہیں، بس اعلیٰ حضرت کی زبان سے سمجھنا چاہے تو یہ سمجھ لے، کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، پورے یو پی میں نابینا مدرسہ کوئی ہے نہیں سنیوں کا نہیں، وہابیوں کے ہیں، یہ سوچ لیجئے وہ ہر کام میں آگے رہتے ہیں، بڑا جھنجھٹی بھی کام بھی تو ہے، جھنجھٹ بہت ہے نابینا میں، ہوگا یہ آپ کے علاقے میں کو تو دیکھتے ہوں گے کتنے پاجی ہوتے ہیں، لیکن بہر کہ وہ چاہے جیسے ہوتے ہوں نابینا ہے تو ان کو انشاءاللہ پڑھایا، کوشش کرنا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھانے والے بھی نابینا بچیوں کے لیے انشاءاللہ بس بہت جلد ہو سکتا ہے، ملا احمد جیون کے عرص میں ہی اعلان تو کر رہے تھے کہ نومبر میں ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو پائے گا، ایک زمین اور بغل والی ابھی 15 لاکھ اس کو دینا، 27 تاریخ کو 27 میں 15 لاکھ دینا، 3.25 بسوا زمین مل رہی تھی، موقع کی جو زمین مل جائے گی بلڈنگ بنتی رہے گی، نہیں بھی رہیں گے تب بھی آنے والی نسلیں ہماری بناتی رہیں گی زمین ہوگی، جیسے ملا جیون کی زمین تھی الحمدللہ اس کے اوپر تھوڑی گیا، پہلے سے تھی تو بن گئی، تو زمین جب رہے گی تو آنے والی ہماری قوم خود ہی بنا رہیں گے، تو جب تک زندہ ہے کام تو جاری رہے گا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہر ہمارے تمام جتنے بھی چاہنے والے یہ سارا علاقہ سب کا یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسا انٹر کالج اس میں عربی اور دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، دونوں تعلیمیں ساتھ میں ہوگی ان بچیوں کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا اکٹھا ہونا، بیان کرنا، سماعت کرنا قبول فرما لے، اسی کو ذریعہ نجات بنا دے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔